സഞ്ജീന സജീവൻ. സഞ്ജീന സജീവൻ. സഞ്ജീന. സഞ്ജീന. അജൈന അഞ്ജു. അജൈന അഞ്ജു. സഞ്ജീന. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ലൈനിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തമ്പ് വിടുക. അജന്യ അഞ്ജു. അജന്യ ഒരു തമ്പ് വിടുക. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അജന്യ. യെസ്. അജന്യ അഞ്ജു ഉണ്ടോ? പല പ്രാവശ്യം വിളിക്കുന്ന അജന്യ. അറിയുക.
Bhaktapriya. Hello, sir. Good morning. Yes, കുറെ നാളായല്ലോ കണ്ടിട്ട്. Yes, പിന്നെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട്, സജീന സജീവൻ. Yes. How are you, Bhaktapriya? Fine, sir. Very good, very good, very good, very good. Yes. നമ്മുടെ സ്ഥിരമുള്ള മുഖങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്നു Bhaktapriya. പിന്നെ കാണാറുണ്ടായില്ല, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാണ്. കുറച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് പ്രശ്നത്തിലായിരുന്നു. No problem, no problem. Okay, സജീന, കുഴപ്പമില്ല, കുഴപ്പമില്ല. Yes. നമുക്ക് കുറച്ചേരം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചാലോ Bhaktapriya? പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നാ? മെന്റലി ഓക്കെയാണോ? ഓക്കെ. യെസ്. അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ 40 മിനിറ്റോളം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. യെസ്, Bhaktapriya, how are you? I am fine, thank you. Welcome. Where are you from, Bhaktapriya? I am from Ernakulam. Ernakulam. In Ernakulam, where is the place? In Puduvaip. Puduvaip. Yes, Puduvaip. Yes. What is your opinion about Vaipinkara? Very beautiful place and. What is your opinion? ആത്മാർത്ഥോട് എന്താണ് വൈപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭക്തപ്രിയയുടെ അഭിപ്രായം? Very beautiful place. Very beautiful place. And And how long you have been living there? എത്ര നാളായി അവിടെ താമസിക്കുന്നു? I'm living in 20 years. 20 years. You are not married? Are you married? No. No, you are not married. Yes. Okay. So the 14 districts in Kerala, which is your favorite district? My favorite district is Palakkad. Palakkad. Why did you like Palakkad? So many of field work. Field പിന്നെ that is the ഗ്രാമപ്രദേശം. അതെങ്ങനെ പറയണം? Okay. Grama. Yes, rural area. Okay, rural area. പക്ഷെ വേറെ കാര്യമുണ്ട്, ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ നീങ്ങി പാർക്കുന്ന ഗ്രാമപ്രദേശം എന്ന് പറയാവുന്ന സ്ഥലമായിട്ട് ജനനോളജിലുള്ളവരാണ്. യെസ്. അപ്പൊ യു ലൈക്ക് to live in Palakkad. Have you gone to Palakkad earlier? Have you gone to Palakkad? No. Palakkad and then it is only your imagination and your vision on TV and social media about Palakkad. Okay, very good. I am born and brought up in Ernakulam district, but my desire is to live in Thrissur district. So I am very fond of. You like Palakkad, I like Thrissur. Okay. Okay, sir. Let us ask you another question. What is your hobby? What are your hobbies? My hobbies are reading books and teaching for children. Oh, you are teaching children. In which standard? Sixth standard. English medium or Malayalam medium? English medium. English medium state syllabus or CBSE syllabus? State syllabus. State syllabus. What is your opinion about state syllabus and CBSE syllabus? Which syllabus is more better? I think state syllabus is more better. CBSE is very tough and. Very tough.
If it is tough, that will be very helpful for the students. They will study more and they will get more knowledge. That's okay, but exam time very pressure. Hmm? Exam time very pressure of so many of children. I know. Yes. ഈ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലല്ലേ കൂടുതൽ പ്രശ്നം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ എവിടെ നിന്ന് ചോദ്യം വരുമെന്ന് പോലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ CBSE നമുക്കറിയാം ഇന്നത് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ വരും, മാറി വരില്ല. ആ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. യെസ്, സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് പഠിപ്പിച്ചാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം വരുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അവർ സ്കൂളിൽ പോയപ്പോഴുണ്ടായ അനുഭവം പറയാനായിരിക്കും. യെസ്. ആ, അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിനേക്കാളും എളുപ്പം CBSE അല്ലേ? എന്താണ് ഭക്തപ്രിയയുടെ അഭിപ്രായം? CBSE കുട്ടികളെ കുട്ടികളെ ഭക്തപ്രിയ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. No, teach only state students, അല്ലേ? Yes. Okay. How many children are there for you? 5 children. 5 children. Very good. What is the fees rate there? Just 100. 100 only. 100. So that is very cheap. You charge minimum 400. Because that children are very poor. They are very poor. So you cannot charge them. Okay. Yes. In my opinion, you charge minimum 400 rupees. And then 6 into 4, 2,400 rupees will be your monthly income. But my dream is teaching poor children. Yes, but your dream is to teach your poor children freely. Am I right? Yes. ഇതൊരു പ്രശ്നമുള്ള എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? Your idea and your vision I appreciate very much. ഫ്രീ ആവുമ്പോ അതിന് വാല്യൂ അവർ കൽപ്പിക്കില്ല. യെസ്, അത് ഒരു പ്രകടമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. വേണമെങ്കിൽ 10 രൂപ ഫീസൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു, ലാസ്റ്റ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫീസ് വേണമെങ്കിൽ മടക്കി കൊടുത്തു. യെസ്, നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ പൈസയാണ്, ഞാൻ തിരിച്ചു തരികയാണ്, എന്തൊക്കെ ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഫ്രീ ആവുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാറ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലട്ടാ. ഫ്രീ ആണെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ മതിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ല വില മതിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ദാറ്റ്? വാല്യൂ ഒന്നുമില്ല. Yes. Bhaktapriya, what is your educational qualification? +2. +2 science or humanities? Commerce. Humanities. Okay. Commerce. Oh, why did you, and after +2 what did you study? After +2 I take BCom Corporation in Idiki. Yes. And you passed in BCom Corporation? No, because I am studying in Idiki and I'm in hostel. But now you are studying for BCom and you are staying in a hostel in Idiki. Am I right? No, I dropped the course and I dropped the course. Why did you drop? Reason? Homesickness. Homesickness. Suppose that you are getting married, what you will do? എന്താണ് sir? Suppose that you are getting married, what you will do? I think near marry. I think Ernakulam to marry near my house.
Yes, okay, okay, very good, very good. Marry a person nearby house, അല്ലേ? Homesickness. Yes, okay, very good, very good. പക്ഷെ അത് വേണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു 3 കൊല്ലം പിടിച്ചിട്ട് അത് പാസ്സാക്കി എടുക്കാമായിരുന്നു. എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. യെസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത്. എന്തോ? അമ്മക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നേ, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സീരിയസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. യെസ്, നമ്മുടെ നോർത്ത് പറവൂരെ മൂകാംബി അമ്പലത്തിന്റെ അരികത്തെ ഈ HDC JDC പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ. അടുത്തതിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കണ്ട്, JDC എടുക്കുക. അപ്പൊ എന്റെ മകളോട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ വലിയ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ കാരണം എറണാകുളം ജില്ലയില് ഉള്ളത് പറവൂര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ വൈപ്പിൻ ഭാഗത്ത് പറവൂർക്ക് വരാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ല, പുതുവൈപ്പല്ലേ, ഇവിടെ കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ, പുതുവൈപ്പല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പറവൂര് മൂകാംബി അമ്പലമില്ലേ, മൂകാംബി KSRTC സ്റ്റാൻഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉള്ളത്, അവിടെയാണ് ബിൽഡിംഗ്. അവിടെയാണ് ഈ സ്ഥാപനം ഉള്ളത്. അവര് പറയുന്നത് 13,000 രൂപയാണ്. 13, 6, 19, 18 രൂപയായിട്ടാണ് ഫീസ്. ഒരു ഫുൾ ഫീസ് 18 രൂപയാണ്. അത് 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം, 2 സെമസ്റ്ററായിട്ട് കൊടുക്കണം. 10 month കോഴ്സ് അല്ലേ സാർ? 10 month അല്ലേ കോഴ്സ്? 10 month 1 year കോഴ്സ്. യെസ്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. അപ്പൊ അത് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറവൂര് തന്നെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നിട്ട് ബാങ്കിങ്ങിന്റെ സർവീസ് ആയിട്ട് ബാങ്കിന്റെ കോച്ചിങ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഹോം ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് കിട്ടൂലേ? ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രൈവറ്റിലേ കിട്ടുള്ളൂ, ഇത് ഗവൺമെന്റിൽ കയറാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഗവൺമെന്റിലൊക്കെ. യെസ്, ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചോ, അത് വേണ്ടതല്ല പറയണത്. അത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട്, ഈ സഹകരണ സംഘത്തിനോട് ജോലിക്കൊക്കെ ആളെ വിളിക്കുന്നതിന്റെ വേറൊരു സ്പെഷ്യൽ ആപ്പ് അവർ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു 3 മാസം 4 മാസം മുമ്പ് ഇഷ്ടംപോലെ സഹകരണ യൂണിറ്റുകളില്ലേ, അവിടെയൊക്കെ ആളെ വിളിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് അതിൻ്റെ അകത്ത് പരീക്ഷയിൽ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് പിടിച്ചത്. പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോ അത് വേറെ ചേർന്നോ, നോ പ്രോബ്ലം. ഗവൺമെന്റ് വീട്ടിലാരൊക്കെ ഉണ്ട്? How many members are there in your family? 6 members. 6 members. Your father, your mother, and grandpa, grandma, brother. Yes, brother. So which course your brother is studying? Plus 2 കഴിഞ്ഞിരിക്കണം, ഇനി എന്തെടുക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കണം. അതെ. യെസ്. എത്ര പെർസെന്റിന്റെ മാർക്ക്? 79. എന്നിട്ടൊന്നും ചേർന്നില്ലേ? He's trying to underwater welding. He's going to underwater welding. Oh yes. His talent is that. His interest is for that. Yes. Okay. Very good. Yes. അതായത് ഈ സർക്കാർ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ ഹോം സിക്നസിന്റെ പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. ഒരു വർഷം ഏറ്റവും നല്ല ടീച്ചറല്ല, ഒരു വർഷം എത്ര ദിവസമുണ്ട്? 365. ആ 365 ഡേയ്സില് 52 ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടാവും, 52 ശനിയാഴ്ച ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ 104 ദിവസം ജോലിക്ക് പോകണ്ട. അപ്പൊ 365 നിന്ന് 104 മൈനസ് ചെയ്ത് ബാക്കി എത്രയുണ്ട്? 261 ദിവസം പണിക്ക് പോയപ്പോ ടീച്ചർമാര്. യെസ്. ഇനി ഓണം കഴിഞ്ഞാൽ 10 ദിവസം, ക്രിസ്തുമസ് കഴിഞ്ഞാൽ 10 ദിവസം, 2 മാസം മധ്യവേനൽ അവധി. അപ്പൊ 19, 20, 60, 80 ദിവസം ജോലിക്ക് പോകണ്ട. ഒരു 80 കൂടി മൈനസ് ചെയ്ത് എന്താണ് സാർ?
ഓണം കഴിഞ്ഞാൽ 10 ദിവസം അവധി, ക്രിസ്തുമസ് കഴിഞ്ഞാൽ 10 ദിവസം അവധി, പിന്നെ 2 മാസം മധ്യവേനൽ അവധി. അപ്പൊ മൊത്തം 80 ദിവസം ജോലിയില്ല. അപ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്ത് 80 കൂടി മൈനസ് ചെയ്ത് 265. 181 ദിവസം ഒരു വർഷം പണിക്ക് പോയാൽ മതി പോരെ. ഇനി മന്ദൻ ജയന്തി, ശ്രീനാരായണ ജയന്തി, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 15 അവധി ഉണ്ട്. 15 കൂടുതലുണ്ട്, ഒരു 15 ഇടം കിട്ടും. ഒരു 15 കൂടി അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് 166. ഇത് കൂടാതെ ശമ്പളത്തോടു കൂടിയ ഒരു 15 ദിവസം അവധി വേറെ ഉണ്ട്, അതുകൂടി മൈനസ് ചെയ്ത് 15 ദിവസം മൈനസ് ചെയ്യണോ? 151. ഇനി പകുതി ശമ്പളത്തോടു കൂടി 20 ദിവസത്തെ അവധി ഉണ്ട് ഒരു വർഷം, മൈനസ് ചെയ്ത് 131. ഈ ടീച്ചർ എങ്ങനെ പ്രഗ്നന്റ് ആണെങ്കിൽ 6 മാസത്തേക്ക് ശമ്പളത്തോടു കൂടി അവധി ഉണ്ട്, 180 ദിവസം, മൈനസ് ചെയ്ത് 51. അതെങ്ങനെയാണ്? ആകെ 130 ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ, ഇതിൽ ബാക്കി 180 ദിവസം മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണേ? 131 മൈനസ് 50 അല്ലേ? 131 180 അങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്യും. ശരിയാണ്, 180 ആണല്ലോ, ഞാൻ 80 മൈനസ് ചെയ്തത്. 180. 6 മാസത്തെ അവധി, ശമ്പളത്തോടു കൂടി 6 മാസത്തെ അവധി. അപ്പൊ 6 × 30 80, 180 ദിവസം. ഏത് ജോലിക്കും അപ്പൊ സുഖം വീട്ടിലിരിക്ക, ഹോം സിക്നസ് ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാവൂല. ഗവൺമെന്റ് ജോലിയാണെങ്കിലാ? ഗവൺമെന്റ് ജോലിയില്ല, ടീച്ചറായ ടീച്ചർ. അപ്പൊ ബിഎഡ് എടുക്കണ്ടേ? വീടെടുക്കേണ്ടി വരും, ആദ്യം TTC വീടെടുക്കേണ്ടി വരും. ഹോം സിക്നസ് ഇല്ലാതിരിക്കാനുള്ള പണിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഗവൺമെന്റ് ജോലി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ 365 ദിവസം ഒരു വർഷം, അതില് 52 ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടാവും, അന്ന് പണിക്ക് പോകണ്ട. അപ്പൊ 52 ഞായറാഴ്ച മൈനസ് ചെയ്ത് 52 മൈനസ് ചെയ്ത് 313 ദിവസം. അതില് 12 സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ വരും, പിന്നെ അല്ലാതെ ഉള്ള വേറെ അവധികൾ. അപ്പൊ കൂടി ഒരു 25 മൈനസ് 288 ദിവസം ജോലിക്ക് പോകണം. ആ 288 ദിവസത്തില് 20 ദിവസം ശമ്പളത്തോടു കൂടി അവധി കിട്ടും. അത് മനസ്സിൽ 20 ദിവസത്തിൽ 268. ഇനി പകുതി ശമ്പളത്തോടു കൂടിയ 20 ദിവസത്തെ അവധി കിട്ടും ഒരു വർഷം, അതുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ 248. ഇനി ഫുൾ ശമ്പളത്തോടു കൂടിയ 33 അവധി ഒരു വർഷം കിട്ടും. അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമായി എടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് കൊല്ലം എടുത്താൽ മതി, പക്ഷെ അവധി കിട്ടും. യെസ്. അപ്പൊ ഒരു 33 കൂടി മൈനസ് 215. 365 ദിവസം ഉള്ള ഒരു വർഷത്തിൽ 217 ദിവസം ജോലിക്ക് പോയാൽ മതി. 215 ദിവസം പോയാൽ മതി. ഏത് ജോലിയാണ്? ടീച്ചറാ? ടീച്ചറല്ല, വേറെ ഏത് സർക്കാർ ഓഫീസിലും ജോലി. ഞാൻ PSCക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നിക്കണയാണ് ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അതായത് ഇതിന് വേണ്ടി നിൽക്കണമെന്നില്ല. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയാം, അടുത്ത LD ക്ലർക്കിന്റെ പരീക്ഷ വരില്ലേ, LDCയുടെ പരീക്ഷ വരില്ലേ, LDC. അത് വരുമ്പോ അതിന് വേണ്ടി കഠിനമായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. പറവൂരുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് ചേരുക, 13,000 രൂപയുടെ അവരുടെ ഫീസ് ഉണ്ട്. ആ ഫീസ് കൊടുത്ത് ചേരുക, അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക. കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാലും പോകരുത്, ഒരു 5-6 മാസം അവിടെ വന്നിരുന്ന് പഠിക്കും. അതിന് ഫീസ് വേണ്ട, 300 രൂപയുടെ കൊടുത്താൽ മതി എന്നുണ്ട്.
അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുക, പഠിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് അങ്ങോട്ട് ആവുക. അത് കഴിഞ്ഞ് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ കേട്ടോ കഴിയുന്നത്. ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും മത്സരം. റിസർവേഷൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെങ്കിൽ ആ റിസർവേഷൻ കുറവുള്ള ജില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് പിടിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് പിന്നീട് സ്ഥലം മാറ്റം മേടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാം. നിങ്ങളുടെ MLA ആരാണ്? ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നീട് നമുക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം വാങ്ങിച്ചു വരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് റിസർവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാസ്റ്റ് കുറവുള്ള സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ എന്നിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് പരീക്ഷ. എല്ലാവരും തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ഭാഗത്തുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ടെക്നിക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ഭാഗത്തുള്ള കുറെ ആളുകൾ ഈ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ, കാരണം ആ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഇവിടെ കുറവാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഗുണമെന്നറിയാം? ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പൊ ഹിന്ദു ഈഴവ അല്ല, ഹിന്ദു ഈഴവല്ല, നാടാർ ക്രിസ്ത്യൻ. ഈ നാടാർ ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 100 പേരെ എടുക്കുമ്പോൾ, 100 പേരെ ജോലിക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് 4 പേര് ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും, സപ്പോസ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ടേൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് 9ാമത്തെ ആള്, 27ാമത്തെ ആള്, 80ാമത്തെ ആള്, 99, അങ്ങനെ ടേൺ ഉണ്ട്. അപ്പൊ 9ാമത്തെ ആള് നാടാർ ക്രിസ്ത്യൻ മഞ്ഞം. അപ്പൊ 8 പേർക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു. അടുത്തത് നോക്കുമ്പോ 9ാമത്തെ ആള് നാടാർ ക്രിസ്ത്യൻ അല്ല. അപ്പൊ അടുത്ത നാടാർ ക്രിസ്ത്യൻ എവിടെ കിടക്കണെന്ന് നോക്കും. അയാള് കിടക്കുന്നത് 200ാമത്തെ റാങ്കിലാന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ആദ്യം അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടും. 9ാമത്തെ ആളായിട്ട് കയറി വരുന്നത് അയാളായിരിക്കും. കാരണം ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അവിടെയല്ലേ കിടക്കണേ. 100ാമത് എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് 9ാമത് ജോലി കിട്ടും. അത് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ഭാഗത്തുള്ളവരൊക്കെ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം അവരുടെ കാസ്റ്റ് എവിടെയാണോ കുറവ് അവിടെ വന്ന് പരീക്ഷ എഴുതി ജയിച്ച് ജോലിയൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിയുമ്പോ പിന്നെ ആരെയൊക്കെ സ്വാധീനിച്ച് നേരെ അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ മേടിച്ച് പോകാം. അപ്പൊ ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഭക്തപ്രിയം ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ വളരെ ലീഗലായ അഡ്വൈസ് ആണ്. ഭക്തപ്രിയ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നതാണ്. എന്റെ വീട്ടില് എനിക്ക് കിട്ടിയ മൊത്തം 5 PSC അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡറില് ഒരു ജോലിക്കാൻ പോയി, ബാക്കി 4 എണ്ണം ഞാൻ വീട്ടിൽ വെച്ചത്. ഒരു ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ അന്ന് എനിക്ക് മൊത്തം 5 എണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, 5 ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. യെസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ശ്രമിച്ചാൽ കിട്ടും. കഠിനമായിട്ട് ശ്രമിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വെറുതെ പോരാ. കാരണം എല്ലാവരും കുത്തിയിരുന്ന് പഠിക്കണം. ഇപ്പൊ 1 മാർക്ക് മാറി വേണ്ട, 1/2 മാർക്ക് മാറിയാൽ ചിലപ്പോ 500-600 റാങ്ക് വ്യത്യാസം കഴിയും. കാരണം ഒരു പരീക്ഷ എഴുതി 5 ലക്ഷം 6 ലക്ഷം പേരൊക്കെ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതേ. അപ്പൊ അത് പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭക്തപ്രിയക്ക് അതിനകത്ത് 60 മാർക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ ഏതാണ്ട് 50 മാർക്കിന് മുകളിലുള്ളവരൊക്കെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ 60 മാർക്ക് കിട്ടിയ 300 പേരുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തപ്രിയനെ കൂടെ ചേർക്കും, ഏറ്റവും മുകളിലിടുക താഴെയിടും. 300 പേർക്ക് 600 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അതാ പുതുവൈപ്പില് ആ കടപ്പുറത്ത് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ അവര് നോക്കണം എന്താണെന്നറിയാമോ? പ്രായം നോക്കും, ഏജ് നോക്കും. ഓരോ മാർക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഏജാണ്. ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആൾക്കാർക്ക് ആദ്യത്തെ ചാൻസ് കൊടുക്കും. കാരണം അയാൾക്ക് ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ. ആ ഒരു ഓർഡറിലെടുക്കും, ഏജ് എടുക്കും. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതാണ്, ഏജ് എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അത് വിചാരിക്കും. ആ 60 മാർക്ക് കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അത് വിചാരിക്കും, സപ്പോസ്. അപ്പൊ കാസ്റ്റ് നോക്കൂല. അപ്പൊ നോക്കുന്നത് ആൽഫബറ്റ് ആണ്. ഇല്ലാലോ? അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരെ ആദ്യം, രണ്ടാമത് ബി,
മനസ്സിലായോ? അത് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഏജിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരുടെ പേരും എയിലാന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ എടുക്കോ? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും. അതാണ് ഇപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാര് എഴുതി കൊടുക്കുന്ന പേര് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നോക്കിക്കോ, ഒരു ആവറേജ് അവര് ഇങ്ങനെ ചിന്ത വെച്ചിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു. യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പൊ അടുത്ത എൽ.ഡി. ക്ലർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനമായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഏറ്റവും നമ്മുടെ വിഭാഗം ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി അപേക്ഷിക്കും. ജില്ലയിൽ അതിനകത്ത് ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ 14 ജില്ലയിലേക്കും ഒരുമിച്ച് തന്നെ വിളിക്കും. ഒരു ജില്ലയിലേക്ക് അയക്കുന്ന ആൾക്ക് അടുത്ത ജില്ലയിലേക്ക് അയക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ എല്ലാവരും കൂടിയും ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് മാത്രമാണ് അപേക്ഷ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കേരളത്തിലുള്ള സകല കാൻഡിഡേറ്റ്സും അങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കും. അപ്പൊ മത്സരം ടൈറ്റാണ്. ഒരേ സമയം 14 ജില്ലകളിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജില്ലയിലേക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ. യെസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാണ്. ഇതുവരെ ഒരു PSC പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടില്ല അല്ലേ? എഴുതിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് വെറുതെ ഒരു ആശംസ പറയണം. ആദ്യം എഴുതുന്ന PSC പരീക്ഷയെ തന്നെ വിജയിക്കട്ടെ. ഓക്കെ. അപ്പോ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോ ഓർക്കാം. അന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ക്ലാസ്സിലെ സാറ് പറഞ്ഞതാണ് ഫസ്റ്റ് PSC പരീക്ഷയെ തന്നെ വിജയിക്കട്ടെ. ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഏതാണ്? SSLC സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷനോ? അതാണ് തോന്നുന്നു. എന്റെ ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് അയച്ചതാണ്. PSC SSC കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് SSC ആണെന്നാണ് അവള് പറഞ്ഞത്. ഓ, SSC സിമ്പിൾ ആവില്ല. SSC കട്ടിയാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതായത് നമുക്കറിയാലോ 2 ടൈപ്പ് ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് കേരള ഗവൺമെന്റ്, പിന്നെ ഒന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ്. അപ്പോ ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓഫീസുകളിലേക്കുള്ള ജോലിക്ക് PSC വഴിയാണ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ PSC നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അക്ഷയ പോയി നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അയക്കേണ്ട ജോലി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻറ്റിമേഷൻ വരും. ഇന്ന ജോലിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇൻറ്റിമേഷൻ വരും. അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് അപേക്ഷിക്കാം. മനസ്സിലായേ? നമുക്ക് ഉള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് അതിനകത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ +2 യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാമല്ലോ. അപ്പൊ അപേക്ഷ നമ്മള് പേപ്പറിൽ പരസ്യം കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ സൈറ്റ് കയറി നോക്കിയാൽ മതി. മനസ്സിലായോ? നമ്മളുടെ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ലിങ്കിൽ കയറി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അതുപോലെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളില്ലേ, ഇപ്പൊ കൊച്ചിൻ പോർട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണ്, പിന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണ്, സെൻട്രൽ എക്സൈസ്, സെൻട്രൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓഫീസിലേക്കുള്ള ജോലികൾക്ക് ആളെ വിളിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ. അതിന്റെ അകത്ത് PSC പോലെ തന്നെ അക്ഷയ പോയിട്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ. മിക്കവാറും അതിന്റെ പരീക്ഷ നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്നത് കീഴ്മാട് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. കീഴ്മാട് കേട്ടോ സ്ഥലം? കേട്ടിട്ടില്ല. എവിടെയാണ്? എറണാകുളത്ത് തന്നെയാണ്. എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്. ആലുവയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പെരുമ്പാവൂർക്ക് പോകുന്ന ബസ്സുണ്ട്. ആ ബസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാല് കീഴ്മാട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട്. ആലുവയിൽ നിന്ന് ഒരു 5-6 സ്റ്റോപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ സ്ഥലമുണ്ട്. അതിൽ ദൂരം. ആ ബസ്സിൽ അവിടെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചെങ്കിലും നടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെയാണ് കീഴ്മാട്. അവിടെ വലിയൊരു ഹാളുണ്ട്. 3 നില 4 നിലയിലുള്ള ഹാളുണ്ട്.
അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരേ സമയം 1,500 പേർക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അവര് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് 1 മണിക്കൂർ പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ജയിക്കുന്നവരെ അവർ വിളിക്കും. മനസ്സിലായോ? ജയിച്ച് അത് ജയിച്ചില്ലേ നമ്മൾ വിളിക്കില്ല. അപ്പൊ മിക്കവാറും പരീക്ഷ കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ 1-2 പ്രാവശ്യം എന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞാൻ അവളെ സ്വന്തമായിട്ട് പോയിക്കൊള്ളാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ അവള് പഠിച്ചത് ആലുവ സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് കോളേജിലായതുകൊണ്ട് അവൾക്കറിയാം വഴിയൊക്കെ. ആലുവ എന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നാണല്ലോ. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടിയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അവർ പൊക്കോളൂ. യെസ്. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചായിരിക്കും പരീക്ഷ. അത് ഓരോ ജില്ലക്കാർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സെന്റർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മിക്കവാറും കീഴ്മാട് അവിടെ ആയിരിക്കും. ഇനി എന്താണ് സംശയം? ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഇതെങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ജോലി എങ്ങനെ കിട്ടും? അത് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് അവരെ അപേക്ഷ വിളിക്കുമല്ലോ. അതൊന്നും നമ്മുടെ സൈറ്റിലൊന്നും വരുമൊന്നുമില്ല. നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യോളാം അവര്. കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മെമ്മോറാണ്ടോ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസുമായിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടേക്കും. ഇൻ കേസ് ഓഫ് എമർജൻസി നമ്മൾ വിളിക്കാൻ പറയുക. അപ്പൊ അവര് നമ്മളെ അതിനകത്ത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും. അവര് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ അവരെ വിളിച്ചെന്ന് എനിക്ക് അന്വേഷിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ഭക്തപ്രിയക്ക് വേറെ ജോലി കിട്ടിക്കാണ്, ഇപ്പൊ വിളിക്കാറൊന്നുമില്ലല്ലോ, അപ്പൊ വേറെ ജോലി ഓക്കെ ആയി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകാര് അവർ പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഒഴിവുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭക്തപ്രിയക്ക് ഹോം സിക്നസ് ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ വിദേശത്ത് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അബ്രോഡ് പോകണം. അന്ന് പിന്നെ ഹോം സിക്നസ് പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ. അത് നമ്മുടെ അസുഖമൊക്കെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാനും പറ്റുള്ള ടെൻഷനായി ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ്. നോ പ്രോബ്ലം. യെസ്. അല്ല സാർ, ഇത് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് അബ്രോഡ് പോകാൻ പറ്റില്ലേ? ഇത് പക്ഷേ അബ്രോഡ് പോവാം. അപ്പൊ നമ്മൾ IELTS കൂടി എടുക്കണം. അത് നേഴ്സിങ്ങിന് പോയില്ലേ? അത് വേണ്ടി വരും. ഇത് അല്ലാണ്ട് കിട്ടും. ഇതല്ലാണ്ടേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് ജോബ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അവിടെയും ചില ഗവൺമെന്റ് അത് വിദേശ ഇതിന്റെ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിൽ വരെ അത് സൈറ്റ് നോക്കി എപ്പോഴും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെലവുണ്ടാവില്ല, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് നമുക്ക് പോവാം. പിന്നെ അതുപോലെ നല്ല സാലറിയും ഉണ്ടാവും, കൃത്യസമയത്ത് ലീവും ഉണ്ടാവും. വർഷത്തിൽ 2 മാസമൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്. നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആ സൈറ്റുകളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിദേശ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ സൈറ്റുകളൊക്കെ. യെസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എങ്കിലാണ് നമുക്കത് വിദേശത്തേക്ക് പോകാം. എബ്രോഡ് പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. സ്വന്തക്കാരെങ്കിലും എബ്രോഡ് ഉണ്ടാ? തായ്ലൻഡിലൊക്കെ ഉണ്ട്. തായ്ലൻഡിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്ക്. തായ്ലൻഡിലോട്ട് പറ്റുന്നു. പരീക്ഷ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ നിങ്ങളുടെ CV അയച്ചു കൊടുക്കാം. അല്ല, ആശിഷ് ബയോമെഡിക്കൽ പഠിച്ചിട്ടിരിക്കണേ. ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണത്. പഠിക്കാൻ അവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ജോലി കിട്ടിയ? ജോലി കിട്ടിയിട്ടില്ല. ടീച്ചറായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു സ്കൂളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. യെസ്. പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. യെസ്. ഇതേ ഈ അവിടുത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഫിൻലാൻഡിൽ പോയി ജോലിക്ക്. അല്ലെ, എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ മകള് പോയി. പക്ഷെ കുറച്ചാള് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ തിരിച്ചു പോകും. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ ആകെ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ വേക്കൻസികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്, ജോലി കിട്ടും. അപ്പൊ അവര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കേസ്, നമുക്കൊരു രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ചികിത്സിക്കാം. അവിടെ ചിലപ്പോ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡോക്ടർ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ചെറിയ ചെറിയ രോഗം, അപ്പൊ ഒരു പനിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച നോക്കും പേഷ്യന്റ് പോകൂലേ? പോയാലോ?
ചെറിയ ചെറിയ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ അവര് ഒരു മരുന്ന് കിട്ടും. ഡോക്ടറെ കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, കാരണം ഡോക്ടർമാർ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ 1 വീക്ക് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടുള്ളൂ ചാൻസ്. അതാണ് അതിന്റെ കുഴപ്പം, മനസ്സിലായി? അതിന്റെ ആ പെൺകുട്ടി തിരിച്ചിവിടെ വന്നു, അതിന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ ഭർത്താവ് വിദേശത്തെ എവിടെയോ ഷെഫാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി ഭർത്താവിന്റെ ഒപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. യെസ്. അപ്പൊ ഈ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചാൻസ് ഉണ്ട്, യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ചാൻസുകൾ കുറച്ച് അധികമാണ്, കാരണം അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എണ്ണം കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ ജീവിത ചെലവുകൾ അത് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചു പോകാം. ഈവൻ ബോംബെ ഏറ്റവും തിരക്ക് കൂടിയതും ജീവിത ചെലവ് കൂടിയതുമായ ഒരു സ്ഥലമാണെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവരും അവിടെ ജീവിച്ചു പോകാം, കാരണം അതേപോലെ ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന സ്ഥലവുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പണക്കാരനും അവിടെ ജീവിക്കാം, ഏറ്റവും ദാരിദ്ര്യമുള്ളവരോട് ജീവിക്കാന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി വളരെ കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ജർമ്മനിയിൽ മാസം 2 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം, പക്ഷെ അവിടുത്തെ ചെലവ് നോക്കണം, ജീവിത ചെലവ് നോക്കണം, അത് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന പൈസ നമ്മളുടെ വലിയൊരു ഭാഗം അവിടുത്തെ നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ആയി. നമ്മളെപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ കറൻസി 4 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം കിട്ടും. ആ 4 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം കിട്ടുന്നതിൽ 1 ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് പൊട്ടും, ബാക്കി 3 ലക്ഷം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു വർഷമാകുമ്പോൾ 36 ലക്ഷം രൂപ വീട്ടിലോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന പറമ്പ് മേടിക്കാം, ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന പറമ്പ് മേടിക്കാം. 2 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും മാരുതി XUV മേടിക്കണം, മറ്റേതൊക്കെ നമ്മൾ കണക്കൂട്ടും. പക്ഷെ അവിടുത്തെ ചെലവും കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം. യെസ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും വിദേശത്തൊക്കെ പോയി വരുന്നവരോട് വെറുതെ പോയ സുഖമാണെന്നല്ല ചോദിക്കേണ്ടത്. നമുക്കറിയാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം. സൗഹൃദം ചോദിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ 10 പ്രീതിയാണ്, 10 പ്രതി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സഹോദരൻ അവിടെ ലൈഫ്, എത്ര മണിക്ക് വരുന്നത്, എത്ര രൂപ ശമ്പളം കിട്ടും, ഓക്കെ, നമുക്ക് എത്ര രൂപയുടെ ചെലവ്, നിങ്ങൾക്ക് റൂമിന് എങ്ങനെയാണ് വാടക, അതെങ്ങനെയാണ്, ഒരാളൊറ്റക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ്. യെസ്. അവിടെ എന്തിനൊക്കെയാണ് ടാക്സ് മേടിക്കുന്നത്, എത്ര രൂപ. അപ്പൊ ഭക്തപ്രിയത്തിന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ആ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച്. ഒരിക്കലും സൗഹൃദം എന്താ വന്നത്, ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നത്, ഇനി എന്താണ് പോണത്, ഈ ചോദിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുമ്പോൾ ഒരാളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അയാളിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ നോക്കാം. അപ്പൊ ഒരുപാട് അറിവുകളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് അല്ല കിട്ടിയേക്കുന്നത്, അറിവുകളാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഡോക്ടർ പ്രിയ? അപ്പൊ ഇനി വരുമ്പോ വന്നോളൂ, നമുക്ക് ഇതുപോലെ സംസാരിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് ജീവിത ഗന്ധിയായിട്ടുള്ള മറ്റു വിഷയങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ആർ ഫ്രീ. വെൽക്കം.